રૂપાણીનું નિધન થયું છે અને હવે તેમનો ડીએનએ ટેસ્ટ મેચ થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ હવે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી છે। સ્વર્ગીય વિજયભાઈનો જે પાર્થિવ દેહ છે તે પરિવારજનોને સોંપવામાં આવશે અને આવતીકાલે રાજકોટમાં સ્વર્ગીય વિજયભાઈ રૂપાણીની અંતિમ વિધિ થશે। સ્વર્ગીય વિજયભાઈ રૂપાણીનો પાર્થિવ દેહ રાજકોટ લઈ જવાશે। હાલ પ્રાથમિક વિગતો છે કે ચાર્ટર્ડ પ્લેનના માધ્યમથી વિજયભાઈનો પાર્થિવ દેહ રાજકોટ લઈ જવાશે અને રાજકોટમાં તેમની અંતિમ વિધિ થશે। અંતિમ વિધિની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। મંગળવારે રાજકોટમાં શોક સભા યોજાશે અને બુધવારે ગાંધીનગરમાં शोक सभा योजाशे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और खास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने खूब मोटी खोट पड़ी है। विजय भाई नाना कार्यकर्ता ने नाम थी बोलावी अने एमना विषे जाणता हता। सौराष्ट्रना अने समग्र गुजरातना कार्यकर्ता हारे खूब एमनो धरबो हतो। खूब मोटी खोट पड़ी है। विजयभाईना जवाथी परिवारमां तो खोट पड़ी है, पण राजकीय पण खूब मोटी खोट पड़ी है। एमनी साथे काम करवाना अनुभवमां कायम एमनुं मार्गदर्शन जीवनमां उपयोगी बने ए प्रमाणे रह्युं छे। आजे एमनी खूब खोट वर्ताई रही है। तमाम राजकीय नेताओनी पण प्रतिक्रियाओं सामे आवी रही है। जो कि मारी साथे राजकोटथी संवाददाता गौतम भेड़ा लाइव जोड़ाई गया है। गौतम, अहीं अमदावादमां तो विजयभाई रूपाणीनो डीएनए टेस्ट मैच थई गयो छे अने हवे तेमना पार्थिव देहने राजकोट लाववामां आवशे। राजकोटमां आवतीकाले अंतिम विधि अने त्यारबाद परम दिवसे शोक सभा पण योजावानी छे। त्यां अत्यारे केवी तैयारी, केवी चहल पहल? जी चौक्कस जे रीतना अत्यारे थोड़ीवार पहला जे सत्तावार जाहेरात करवामां आवी छे आवतीकालनो जे स्वर्गस्थ जे विजयभाई रूपाणी छे तेमना अंतिम कार्यक्रमने लईने जे सत्तावार माहिती सामे आवी छे। आवतीकाले लगभग जो राजकोटनी जो बात करवामां आवे तो 2 થી 2:30 वाग्यानी आसपास राजकोटना ग्रीनलेन चौकड़ी खाते विजयभाई छे तेमना पार्थिव देह छे तेने लई आववामां आवशे अने त्यांथी राजकोट शहेરના अलग अलग विस्तारो ज्यां ग्रीनलेन चौकड़ी लईने अलग अलग रूट मार्फते राजकोट में तेमनुं जे निवास स्थान आवेलुं छे त्यां तेमना पार्थिव देहने लई आववामां आवशे ने अहींया तेमनो 1 कलाक सुधी जे अंतिम दर्शन माटे छे ते राखवामां आवशे ने अहींया तमाम जे वीआईपी जे મહેમાનો છે તે આવવાના છે તે તમામ લોકો માટે જે વ્યવસ્થા છે તે ગોઠવવામાં આવી છે। ખાસ કરીને વિજયભાઈ કે જેઓ ન માત્ર પૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા પરંતુ એમનો એક જે સ્વભાવ હતો તે જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ તેઓ કહેતા કે હું સીએમ એટલે કોમન મેન છું ને કોમન મેન જેવી જ એમનું જે જીવન છે તે રહ્યું છે ને એટલા જ માટે લોકો રાજકોટવાસીઓ છે તે પણ હૃદયથી તેમની સાથે જોડાયેલા છે ને રાજકોટવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં આવતીકાલે अहींया जे अंतिम दर्शन है ते माटे पहोंचवाना छे। लगभग 4 થી 5 वाग्या सुधी आ जे अंतिम दर्शन जे करवामां आवशे। त्यारबाद जे विजयभाई छे तेमनी अंतिम यात्रा छे ते तेमना निवासस्थानेथी निकळशे अने रामनाथ महादेव जे छे मंदिर त्यां जे रामनाथ स्मशान आवेलुं छे त्यां तेमने अंतिम दाह आपवामां आवशे। जे विजयभाई साथे वर्षोथी घणा बधा लोको जोडाયેલા હતા तेओ ઘણા બધા દિવસથી અહીંયા આવી રહ્યા છે।
એવા જ જે દાદા છે એમની સાથે વાત કરીશું. દાદા, ખાસ વિજયભાઈના અંતિમ દર્શન કરવા માટે આવ્યા છો, કેવી લાગણી છે અને કઈ રીતનો નાતો હતો વિજયભાઈ સાથે? વિજયભાઈ સાથે અમારા જૂનો જનસંઘ, મારા બાપા કાર્યકર અરવિંદના કાર્યકર્તા હતા, પણ જૂના જનસંઘનો છોકરો છું. હું સંઘનો સ્વયંસેવક છું. વિજયભાઈ સંઘના સ્વયંસેવક હતા. ભાજપના વિજયભાઈ કાર્યકર્તા હતા, હું ભાજપનો કાર્યકર્તા હતો. અને વિજયભાઈ સાથે અમારા બહુ જૂનો ઓછામાં 25-30 વર્ષ પહેલાંનો જોરદાર નાતો હતો. જ્યારે કેશુબાપા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા ત્યારે વિજયભાઈના પત્ર અમલીકરણના અધ્યક્ષ બનાવ્યા હતા, ચેરમેન બનાવ્યા હતા. કેશુબાપાની સહી થયેલું ફાઇલ વિજયભાઈની પાસે વિજયભાઈને યોગ્ય લાગે તો એમાં સહી કરે તો ગુજરાત સરકારનું કાર્ય આગળ વધતું નકરનું વધતું. ત્યારે હું વિજયભાઈની ઓફિસે ગયેલો અને મારા કામ હતું, કામ વિજયભાઈ પાર પાડી દીધું. એટલે એ સાહેબ પછી જ્યારે મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારનું મારે બહુ અનહદ કે જ્યારે રાજકોટમાં વિજયભાઈનો જન્મદિવસ ઉજવાતો હતો મુખ્યમંત્રી હતો એ ટાઈમમાં, ત્યારે રામનાથપરા પોલીસ લાઇનમાં વિજયભાઈ મોટો પોલીસ ખાતા માટે કોમ્યુનિટી હોલ બનાવેલો. એ હોલનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવતા હતા અને મને જોઈ ગયા હતા. એટલે મેં જૂના લુગડા પહેરેલા, એટલે મને એમ થયું કે વિજયભાઈ મને જોઈ ગયા. ગાડી બંદોબસ્ત આગળ પાછળ બહુ દુનિયાનો ઓલો પ્રોડક્શન હતો કોઈનો કે. અને હું વડીલ, હું કાંઈ સંસદ સભ્ય ધારાસભ્ય નથી, હું એક સંઘનો સ્વયંસેવક ભાજપનો કાર્યકર્તા છું. એના હિસાબે વિજયભાઈ ગાડી ઊભી રાખી કાચ ખોલીને દરવાજો ખોલીને મારી પાસે આવ્યા, ખંભા હાથ મૂકો. મુરજીભાઈ ઘર સારું છે ને, શાંતિ છે ને? મેં હા છે. કે કાંઈ ઉપાધિ હોય ઘરે આવજે. અને મારે એમને ઘરે અંજલીબેન સાથે બધીને યાર સારામાં સારા નહોતો. આ રીતની વિદાય માન્યામાં ન આવે એવી છે કે અચાનક આવું થઈ ગયું? કલ્પના ન આવે. અને ખરેખર એમ ન થાય કે વિજયભાઈ, કારણ કે વિજયભાઈ પશુ પંખી પ્રાણી ગાયું તમામ ઢોર પ્રત્યે બહુ લાગણીશીલ હતા. પાછા જૈનવાણીયા હતા સાહેબ, સંઘના સ્વયંસેવક હતા, સંઘના સારામાં સારું ચિંતન વિજયભાઈમાં હતું. વિજયભાઈ દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળા હતા અને વિજયભાઈ બધી રીતે કાબિલ હતા. કોઈ નાના મોટા કાર્યકર્તા તોસડું ન લાગે એવું વિજયભાઈ જીવન જીવતા કાર્યકર્તા સાથે છે. ચોક્કસ. તો જૂની જે લાકડીઓ તેમની સાથે જોડાયેલી છે તેને વાગોડી રહ્યા છે. મેં જેમ કહ્યું કોમન મેનને, આ કોમન મેનના લાખો ઉદાહરણ વિજયભાઈનું જ્યારે નામ લેવામાં આવે ત્યારે સામે આવી રહ્યા છે. જી ગૌતમ, બિલકુલ આભાર આપનો. એટલે લોકો વિજયભાઈ સાથેના જે સ્મરણો છે તે યાદ કરી રહ્યા છે. સતત કોમન મેન બનીને રહ્યા અને તેમનું જીવન પણ સીએમ તરીકે એમને એક અલગ જ વ્યાખ્યા આપી હતી કે સીએમ એટલે હું ચીફ મિનિસ્ટર નહીં, પરંતુ હું કોમન મેન છું અને પ્રજાની વચ્ચે પણ એ જ રીતે કોમન મેનની જેમ જ તેમને જીવન જીવ્યું છે, પ્રજાની વચ્ચે રહ્યા છે. આ સાથે જ્યારે આવતીકાલે વિજયભાઈ રૂપાણીની અંતિમ વિધિ થવાની છે રાજકોટમાં, ત્યારે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલથી લઈને કેન્દ્રીય મંત્રી CR પાટીલ રાજકોટ જશે. સાથે જ ભાજપ સંગઠન મહામંત્રી, આગેવાનો, નેતાઓ પણ વિજય રૂપાણીની અંતિમ વિધિમાં જોડાવાના છે. પંજાબથી પણ રાજકીય આગેવાનો રાજકોટ આવશે અને કેન્દ્રીય મંત્રી મંડળમાંથી મંત્રીઓ પણ અંતિમ વિધિમાં રાજકોટ આવવાના છે. મહત્વનું છે કે વિજય રૂપાણીની અંતિમ વિધિમાં તમામ મોટા રાજકીય નેતાઓ આવી રહ્યા છે રાજકોટ.